Καλώς ορίσατε όλοι ανάμεσά μας σε μια ακόμη εκδήλωση, ομιλία της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης. Εγώ είμαι Άρης Σαραφιανός, προς το παρόν ο πρόεδρος της εταιρείας. Το απόγευμα θα κυλήσει ως εξής. Θα καλέσω αμέσως τον Νίκο Δασκαλοθανάση, εκ μέρους της Σχολής Καλών Τεχνών και του τμήματος, ειδικά του τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, με το οποίο η εταιρεία έχει έτσι μια μακρά ειδική σχέση. Όχι σαν αυτή του Τραμπ με τον Κιρ Στάρμερ και των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν χρειάστηκε ποτέ να περάσουμε εμείς από στενά του Σουέζ, ούτε από στενά του Ορμούζ. Θα πηγαίνουμε μια χαρά. Και θα σας μιλήσει εκ μέρους αυτής της συνεργασίας. Στη συνέχεια θα μιλήσω εγώ και θα προσπαθήσω να πλησιώσω τη σημερινή ομιλία στις δραστηριότητες της εταιρείας και να δώσω μια-δυο-τρεις σκέψεις για τη σκοπιμότητα της σημερινής ομιλίας στα αγγλικά. Και στη συνέχεια θα παραχωρήσω το λόγο στην Νόρα Βρατσκίδου, το μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, που ευθύνεται μαζί με την Λία Γιώκα, όπως θα εξηγήσω, για την σημερινή πρόσκληση να κάνει μια κανονική εισαγωγή στο έργο της κυρίας Σαβουά. Και μετά από αυτό, βέβαια θα κρατήσει επίσης ένα δεκάλεπτο. Μετά από αυτό, οπλιστείτε με υπομονή, με δυνάμεις. Η κυρία Σαβουά θα μας μιλήσει για περίπου 45-50 λεπτά και θα ακολουθήσει η ομιλία. Οπότε θα είναι ένα πλήρες μενού και, συγγνώμη, συζήτηση εννοούσα, όχι άλλο. Εντάξει, enough. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν στον Νίκο εκ μέρους του τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας. Εγώ είχα σκεφτεί απλώς να καλωσορίσω την Bénédicte Savoie, οπότε θα την καλωσορίσω στα γαλλικά, είναι γαλλόφωνη. Cher professeur, Bénédicte Savoie, on est très heureux et très honoré de vous avoir ici, de vous accueillir au département de l'histoire de l'art, de la théorie de l'histoire de l'art, à l'école de Beaux-Arts d'Athènes, qui est une école fondée dès le 19e siècle, première décennie, plus précisément en 1836-37. Notre département est le seul en Grèce qui enseigne l'histoire de l'art, qui donne une maîtrise en histoire de l'art, et ça, je crois que c'est un peu important. Et l'audience, ce sont des historiens de l'art et des artistes aussi. Hein. Vous êtes un historien de l'art du terrain, je dirais. Vous venez de Riyad, de l'Arabie Saoudite, une région qui est en flammes en ce moment à cause de l'agressivité américano-israélienne. Vous avez travaillé sur la question de la restitution de l'héritage culturel de l'Afrique après la colonisation. Vous êtes une spécialiste de translocation d'œuvres d'art. Et en détail personnel, sur mon bureau se trouve toujours l'excellent dictionnaire que vous avez édité avec Michel Espagne, en collaboration avec Michel Espagne, concernant les historiens de l'art de langue allemande. C'est un ouvrage très, très utile pour moi. Je vous remercie pour cela. Et vous êtes un historien de l'art de renommée mondiale. Et on attend avec impatience votre lecture sur l'absence de la présence de l'absence qui concerne la relocation des œuvres d'art, finalement. Alors, encore une fois, on est très heureux de vous avoir ici, professeur. Merci. It is my honor to welcome you all today to this very special talk by a very distinguished scholar, Bénédicte Savoie. Bénédicte is already well known to the majority of the audience today, and our hope is that by the end of the proceedings this evening, she will be even better appreciated by everyone in this room. Central to the organization of this event today have been two members of the association's board of directors, Lia Yoka and Eleonora Vratskidou, and we thank them profusely
for their dedication in seeing this through. Before that, I'm going to, Nora will very shortly give us more context and analysis about Benedict's work. Before that, I'm going to take 7 minutes of your time to position the talk in the association's activities, angles, and perceptions of itself and of its role in the present juncture. Benedict's talk opens the new cycle of international talks by distinguished scholars, adding to a long tradition of similar guest talks in the association's recent history. This time we decided to organize these guest lectures under the umbrella of a distinct yet inclusive title, Realities in Art, Historical Encounters, Contemporary Interpretations. The idea intends to explore all those historically specific ways in which art and artworks have sought to address reality in the past and the present, both as something to be incorporated within the limits of representation and as something which actively projects itself into the real world and seeks to shape it. In the latter connection, we seek to unlock the power of collections of artifacts, art institutions, or art exhibitions, whose reality intervenes in the political, social, geopolitical, and geocultural realities at a broad spectrum of levels, contexts, and places. Enter Benedict and her very distinct voice in the violent history of colonial collections in Western museums and the equally fraught politics of restitution. I have learned a lot from Benedict's books over the years. She will forgive a Greek that the first thing he thinks about, that comes to his mind when the whole issue of repatriation is sort of explored, is the Parthenon sculptures. It makes it usually inevitable to engage with her propositions and try to transpose them to the quite different Eurocentric context of the Parthenon sculptures. To be honest, there are more contrasts here than similarities. But there is one crucial thing that connects them: empires then and imperialism and imperial museums now and ever since. It is my firm belief that the encounter of a post-colonial critique with the white victims of Western rapacity cannot fail to generate precious insights towards a more rigorous and self-reflexive approach to what it is we are campaigning to be returned each time and how we go about doing this. And inversely, there is in the decolonized ecosystem a tendency to pit non-Western or colonial collections against their classical so-called Eurocentric counterparts. This is not helpful, leading frequently to flagrant neocolonial pitfalls of evaluations and interpretations that prove detrimental to both non-Western and Western collections. To put it in a nutshell, faced with such institutionally abused collections, African and Greek, the repatriation of meaning is as important as repatriation as such. And to this purpose, the adjustment of post-colonial critiques to other kinds of critical historical approaches is always vital. I remember there was a time when conservatives in Britain were terrified that the potential return of the Parthenon sculptures would create a dangerous precedent and would open the floodgates of their cherished imperial museum. However, for a time, not least thanks to Savoy, it seemed more likely that instead of being the first, the Parthenon sculptures could very well end up being the last collection to exit the Imperial Museum. As it happened, none of those two scenarios ever came true. It looked for a time that we were winning against the combined attack of neo-imperial forms of universalism or the corporate usages of narratology, communities of interpretation and storytelling to replace the obvious lack of original contexts. And just as we thought we were winning, here we are now standing at an even more dangerous spot, one that confirms the view that cultural repatriation in any meaningful sense of the word is a problem
that may be solved only as the problem of imperialism or capitalism, for that matter, is simultaneously addressed and dealt with. In the meantime, possibilities for meaningful dialogue between reliable interlocutors seem to become increasingly remote. They are especially remote in Africa, the place and the cultures with which Savoie engages, where a new kind of zombie anti-colonialism, sustained by army rules and coups, and a neo-colonial France, recently branded by Jeremy Harding a zombie predator, have prevailed. But that's why Savoie's work seems to be more urgent today, not less so. Especially relevant in this respect are her ideas about absence, at the center of today's talk. Nora will explain the term's weight and its ability to invoke the irrevocable losses and the fictive ghosts left behind, both in Germany and in Africa alike, by the massive transfer of cultural heritage to the West. The most troubling absence, however, relates to the fact that, as Savoie's recent work highlights, the vast majority of colonial holdings remain virtually invisible in German museums today, hidden away in storage. This is utterly self-defeating. The supreme rationale of the supposed civilizing mission of the white man has always related to the notion that artifacts belong to those who know best how to extract value, knowledge from these objects, who know how to give them back the value they once had and lost. Where does the present inertia leave Western museums in that respect? Overwhelmed with invisible collections laying deep into storage, museums parade display galleries which are only the tip of an iceberg. A museum iceberg where knowledge and the pleasures of artifacts are forever frozen in utter cold and darkness. Barbarism. The other side of this absence is equally barbarous. It speaks of presence, the presence of the brutality that brought these collections among us. It is the nature of Savoie's work to remind us that, and I quote here, not her, somebody else, museums house unending violence, ceaseless trauma, colonial crimes committed again every morning as the strip lights click on. Such brutality is not an anomaly of Western civilization, it is its very dark underbelly. Such holdings are bound up with imperialism, and their continued presence in Western museums is a continuation of that violence. This is why I was saying before that the possibility of repatriation has always been bound up with the impossibilities of imperialism, and the present moment does not bode well for such noble projects. The parallels between the collapse of rules-based international order between states, described recently at Davos by Mark Carney, the Canadian Prime Minister, and the state of colonial and imperial collections are rather haunting. Until recently, large European institutions and governments were encouraging a liberal vision for culture, where new international rules were possible and full-scale repatriations were supposedly round the corner. Savoie will help us clarify whether this has always been, like rules-based international order, a useful fiction, and a partially false one at that, as Mark Carney also put it. Are we, in the cultural and history sector, also in the midst of a rupture, not a transition? And if so, what is to become of us and our concerns for equality, justice, solidarity, and the diffusion of knowledge and pleasure in the world? Benedict, forgive this cascade of questions. It was just my way of thanking you for making such lines of thinking possible and for allowing us, by accepting our invitation, to share them with you in your presence. Our deepest and heartfelt thanks are extended to you. But before your much-awaited talk, I would like to invite your colleague and friend, dearest Nora, to come to the podium where she is already sat, and give us a proper introduction to you and your work now. Thank you.
Έρχομαι τρίτη και θα μιλήσω ελληνικά. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτήτριες και φοιτητές, φίλοι και φίλες. Λέω και εγώ με τη σειρά μου πόσο πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή είναι να υποδεχόμαστε σήμερα την Πενετή της Σαβουά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Πρόκειται ίσως για μια από τις πλέον επιδραστικές και πολυβραβευμένες φωνές της ιστορίας της τέχνης διεθνώς, ιδίως στο πλαίσιο των μεταπικιακών σπουδών και των επίκαιρων συζητήσεων γύρω από τις επιστροφές έργων τέχνης και πολιτισμικών αγαθών. Η Σαβουά είναι καθηγήτρια ιστορίας της νεότερης τέχνης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου από το 2003, ενώ από το 2016 έως το 2021 κατήχε παράλληλα την έδρα της πολιτισμικής ιστορίας της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Ευρώπης στο Collège de France στο Παρίσι. Παρίσι-Βερολίνο, αυτός είναι ένας πρώτος διανοητικός και βιωματικός άξονας γύρω από τον οποίο συγκροτείται η ακαδημαϊκή της διαδρομή. Ήδη ως φοιτήτρια της École Normale Supérieure στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, η Σαβουά είναι παθιασμένη με τη γερμανική κουλτούρα στο πνεύμα των τότε ερχόμενων σπουδών των πολιτισμικών μεταφορών που εκπροσωπούσαν στο Παρίσι ερευνητές όπως ο επιβλέπων καθηγητής της Μισελ Εσπάνιε. Με αφορμή μια υποτροφία Εράσμους, σύντομα εγκαθίσταται στο Βερολίνο και αφιερώνει το διδακτορικό της σε ένα θέμα που θα αποδεικνυόταν καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία της. Τις ναπολεόντιες λαιλασίες έργων τέχνης στα γερμανικά κράτη και τη μεταφορά του στο Λούβρο κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης και της Αυτοκρατορίας. Από νωρίς διαμορφώνει έτσι μια ιστορία της τέχνης αλληλένδετη με την ιστορία της βίας και του πολέμου, βαθιά πολιτική και ταυτόχρονα διαπολιτισμική. Στην ίδια αυτή η ευρωπαϊκή στιγμή επανέρχεται στο τελευταίο άρτη εκδοθέν βιβλίο της, 1815 Le temps du retour, 1815 ο καιρός της επιστροφής ή των επιστροφών, όπου αναδεικνύει τη διεθνική δημόσια σφαίρα που διαμορφώνεται γύρω από τις μαζικές επιστροφές αυτή τη φορά έργων μετά την πτώση του Ναπολέοντα, φωτίζοντας την εντυπωσιακή επικαιρότητα αυτών των συζητήσεων. Παράλληλα, η μελέτη των γαλλογερμανικών πολιτισμικών διασταυρώσεων επεκτείνεται σε πεδία όπως η ιστορία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και η ιστορία της ιστορίας της τέχνης, ενώ ξεχωριστή θέση στο έργο της κατέχουν μορφές διαμεσολαβητών όπως οι αδελφοί Wilhelm και Alexander von Humboldt, στους οποίους αφιερώνει μια σημαντική και εξόχως διαδραστική έκθεση που παρουσιάστηκε στο Παρίσι το 2014 και αργότερα στο Βερολίνο. Αν η επιμέλεια εκθέσεων γίνεται για τη Σαβουά ένα ξεχωριστό μέσο διάχυσης της έρευνας, η κατανόηση της έρευνας ως συλλογικής διαδικασίας που αναπτύσσεται πέραν των εθνικών ορίων, των εθνικών συνόρων, συνιστά ένα δεύτερο εξίσου χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου της. Ενδεικτικό είναι το ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τους Γερμανούς ζωγράφους που σύνταξαν στο Παρίσι την περίοδο 1793-1870, προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου και του Πανεπιστημίου της Τουρ στη Γαλλία. Η Μπενεδίκτα εξελίσσεται ωστόσο πρωτίστως σε ιστορικό των μουσείων. Μετά το Λούβρο του Ναπολέοντα, ασχολείται συστηματικά με τη γέννηση του Δημόσιου Μουσείου στον γερμανόφωνο χώρο, μέσα από το άνοιγμα των ηγεμονικών συλλογών σε ένα ευρύτερο κοινό ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα, καθώς και με την ιστορία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Πώς μπορεί όμως να είναι κανείς ιστορικός των μουσείων και δι' αυτών των μουσείων, παραγνωρίζοντας το σκιώδες υπόστρωμα των συλλογών τους. Έχει αφιερώσει το έργο της ακριβώς στην ανάδειξη των όρων συγκρότησης των συλλογών αυτών μέσα από απικιακές αρπαγές, πολεμικές λαιλασίες, κάθε είδους ασύμμετρες μορφές συναλλαγής, αλλά και σε μια προσπάθεια ιστορικής επανόρθωσης στο μέτρο του δυνατού. Το 2016, με το Leibniz Prize, το σημαντικότερο βραβείο του Γερμανικού Ιδρύματος Ερευνών, εγκαινίασε το διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα Translocations, Historical Inquiries into the Displacement of Cultural Assets, ανοίγοντας τα βασικά ερωτήματα γύρω από τις βίαιες μετατοπίσεις τέχνεργων στην ιστορική διαχρονία, αλλά και σε περιβάλλοντα πέραν του ευρωπαϊκού, αγγίζοντας πλέον έναν ανθρωπολογικό ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος, επεξεργάστηκε τον όρο translocation, που της επέτρεψε να απομακρυνθεί από ιστορικά και ιδεολογικά φορτισμένες λέξεις όπως αρπαγή, λαιλασία, λαθρεαγωγία. Η ιδιαίτερη προσοχή στις λέξεις, η επίγνωση ότι οι λέξεις ενσωματώνουν τις διαφορετικές οπτικές των νικητών και των ηττημένων, είναι χωρίς άλλο το αποτέλεσμα μιας κριτικής εγρήγορσης σφυριλατημένης στη διαρκή κίνηση ανάμεσα σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Η έννοια translocation, μετατόπιση θα λέγαμε στα ελληνικά, ανοίγει ένα ευρύτερο πεδίο σκέψης, όπου οι μετατοπίσεις των έργων συνδέονται με ρήξεις, τραύματα, αλλά και μετασχηματισμούς τόσο των ίδιων των αντικειμένων, όσο και των κοινωνιών που αφενός τα αποστερούνται και αφετέρου τα ιδιοποιούνται, εγγράφοντάς τα σε νέες αφηγήσεις. Ο όρος θέτει επίσης στο επίκεντρο το ζήτημα του τόπου. Τον τόπο προέλευσης, τον τόπο όπου το έργο βρίσκεται, αλλά και τον τόπο από τον οποίο απουσιάζει. Η ιστορία της τέχνης, όπως την προτείνει, καλείται να αναμετρηθεί όχι μόνο με την παρουσία των έργων, αλλά και με αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την παρουσία της απουσίας, με τα ίχνη δηλαδή που αφήνει η απομάκρυνσή τους στους τόπους από τους οποίους αποσπάστηκαν. Η πλέον αιχμηρή καμπή αυτών των προβληματισμών αναφάνηκε το 2018, όταν σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό Φελουίν Ψάρ συνέταξε κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την έκθεση για την αποκατάσταση αντικείμενων αφρικανικής προέλευσης που βρίσκονταν σε δημόσιες γαλλικές συνογές. Ένα κείμενο που προέκυψε από δεκάμηνη έρευνα στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και άλλαξε ριζικά τους όρους της συζήτησης σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι εδώ η στιγμή να μιλήσω για τη θύελλα των αντιδράσεων και των θεσμικών αντιστάσεων που προκάλεσε η ετοιμιγορία αυτή στον γαλλικό κόσμο των μουσείων και των επαγγελματιών της τέχνης. Ούτε για την παρησία, ενίοτε και τη σοφία να μένεις με το πρόβλημα που χρειάστηκαν για την συγκροτημένη αντιμετώπιση ενός λόγου που επέμενε να αναδεικνύει τις αδυναμίες των τοπικών κοινωνιών και των θεσμικών τους υποδομών να υποδεχθούν και να διατηρήσουν τα έργα αυτά. Ο κύβος όμως είχε ρυφθεί και οι διαδικασίες των επιστροφών είχαν ξεκινήσει. Κρίσιμος εδώ δεν ήταν μόνο ο πολιτικός αντίκτυπος της έκθεσης αυτής, αλλά και μια βαθιά μετατόπιση οπτικής. Δεν μιλούσε κανείς πια εξ ονόματος των αποστερημένων της πολιτισμικής τους κληρονομιάς, αλλά με αυτούς. Μετά τις γαλλικές συλλογές, στο επίκεντρο τέθηκαν οι γερμανικές. Σε συνεργασία με μια ομάδα Αφρικανών ερευνητών και ερευνητριών, καταγράφηκε, διερευνήθηκε και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ένα σύνολο άνω των 40.000 ιστορικών τέχνεργων από το Καμερούν που είχαν εισέλθει στα γερμανικά μουσεία κατά την περίοδο της Απιοκρατίας. Ένα σύνολο μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο σώμα σχετικών αντικειμένων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του ίδιου του Καμερούν. Τόσο στο πλαίσιο αυτών των συλλογικών διεπιστημονικών εγχειρημάτων, όσο και στην ατομική της δουλειά, η έρευνα στηρίζεται πάντα σε εντατική επεξεργασία πρωτογενών πηγών, αρχεία, αποθήκες μουσείων, ετερογενή και ελάχιστα μελετημένα σώματα υλικού από χάρτες έως κινηματογραφικά τεκμήρια και συχνά κατορθώνει να ανατρέπει παγιωμένες αντιλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάδειξη του γεγονότος ότι τα αιτήματα επιστροφής αφρικανικών έργων, που τείνουμε να θεωρούμε σύγχρονα ή των τελευταίων χρόνων, είχαν ήδη διατυπωθεί δυναμικά από τη δεκαετία του 60 πριν αποσιωπηθούν ή αγνοηθούν από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Η Σαβουά έχει συμβάλει καθοριστικά στη γεφύρωση της ακαδημαϊκής έρευνας με το δημόσιο λόγο και τη θεσμική παρέμβαση. Εκπροσωπεί με τον πιο ουσιαστικό τρόπο μια δημόσια ιστορία της τέχνης, μια ιστορία της τέχνης που έχει πλήρη συνείδηση της ιστορικής και της πολιτικής της ευθύνης και που σήμερα επιτρέπει σε κοινωνίες και κοινότητες ανά τον κόσμο να επανασυνδεθούν με ένα δικό τους χαμένο παρελθόν μέσα από υλικότητες που ανασύρονται και αποκαθίστανται στη μνήμη και στη ζωή. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, είχα τη μεγάλη τύχη να γνωρίζω από κοντά τις ανθρώπινες ποιότητες που στηρίζουν ένα τέτοιο έργο. Μια αφοπλιστική αμεσότητα, μια αδιανόητη γενεοδορία στη συνεργασία με νεότερες ερευνητές και ερευνήτριες, μια βαθιά σεμνότητα στον τρόπο άσκησης του ρόλου της και μια εξαιρετική θεσμική αποτελεσματικότητα. Μια ικανότητα να μετατρέπει σύνθετα ερευνητικά ερωτήματα σε συλλογικά εγχειρήματα, να καλλιεργεί την αίσθηση κοινότητας, να δημιουργεί δομές και να κινητοποιεί ανθρώπους και πόρους. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό, τα μεγάλα αυτά ερευνητικά εγχειρήματα αναπτύσσονται κατά μέγα μέρος όχι ανεξάρτητα, αλλά μέσα από τη διδασκαλία. Έρευνα και διδασκαλία συγκροτούν ένα ενιαίο πεδίο όπου οι φοιτητές και οι φοιτητρίες συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή και τη διάχυση της γνώσης, συχνά σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Σε μια εποχή όπου τα δημόσια πανεπιστήμια και οι ανθρωπιστικές σπουδές δοκιμάζονται, οι παραδειγματικές αυτές πρακτικές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Μπενεντίκτ Σαβουά. Την ευχαριστώ ακόμα μια φορά από καρδιάς για τη συνολική προσφορά της και για την παρουσία της σήμερα ανάμεσά μας. Σας ευχαριστώ.